बाब मन लम यकरह सलात इल्ला बअदल अस्र वल फज्र। रवाहु उमर व इब्न उमर व अबू सईद व अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। इमाम बुखारी दासर नाशना गुंद बाब ये खैर दिलदगी और नाशना वाले दारे चे द बाब उन्वान की दिन ब्यागे पसे आसार लिखी द सहाबे किरामों रवाहु उमर व इब्न उमर व अबू सईद व अबू हुरैरा। और उन्वान के अजीब अंदाज देख आग सोक चागी मकरूह न गणी मुंस इल्ला बअदल अस्र वल फज्र मगर दमाजीगर ना रुस्तो और सबा न रुस्तो। पिंजा औकात मंगवेलू तेरो दो दरसुन के चपदे के मुंज मकरूह है और आगे तफसील दाव चे द्रे औकात दासिरी चागा वक़्त के मुंज मकरूह है बिल्कुल। और दुआ औकात दासिरी चकल सड़े फ़र्ज़ु की आगा नबी आगे पसे नफल लगी नवर ख़तल नवर प्रेवतल और चिकला नवर मुस्तवीद जवाल न मखी हर सी सोर ख़त्म शी और नवर बिल्कुल निसफ़ नहार बांधी न आगा वक्त मुजनगी दरे औकात दगे औकातों के बुराई दवा च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल च दे के तशाबो राजी द गैर मुस्लिम मुसरफ़ नवर ख़तल और नौ प्रेवतल दगी जुदा व जवा अगदा चदा दो मुशरिकीन व द इबादत औकात थी और चिनवर द आसमान पर मियंज बांधी न दागे वजह दारा चिफ़िया तुस जरो अन्नार पदे के और गर्मोलिश दगे औकात के तो तशाबो द वजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल च मुँह जायज़ न रख तरदे च मुतलक सजदा तिलावतम जायज़ न रख हिस किस्म मुंस पकी नगी द्वे मागा औकातू चिकला आगे वक़्त के सड़े फ़र्ज़ मुंजु की न और पसे ब्या नफल नगी ततव्वु न की यौद सहार मुज़ और बल नमाजीगर मुज़ पाए के मुंग तफसील करो चदा से ततव्वु चदागे सबब मौजूद सबब मौजूद के मतलब मिसाल मुंगे वेलू तेर दर्स के चियो सड़े दे आगा द सहार मुंजो को आगे पसे आगा तवाफ़ कई तवाफ़ रकाबे को रकात तवाफ़ कोलिशी करिशी कोले कोलिश कोले कोलिशी वजह दारा चदागे सबब दे सबब ऐसे शेर है तवाफ़ कौल दारेंगे दबाज आए मो पनीज बाने यो सड़े दे तो सहार मुंज इकड़े दे और बिल जुमात तलड़ दागे बिल जुमात ता वर्तलो सरा तहियतुल मस्जिद कोलिशी गनिशी गोले जब खला की आवाज़ हनफियत गोरी है ना और दे वजना तंग नजरी रश तंग नजरी में पैरा कवे ते ओका या मका हज़ार मसल रख जता दर मसले तो वसो पत एक फ़राखी द पदे तो बाज़ आयम्मा दावई च दगा कोलिशी बोले सबब मौजूद दे सबब से शेर है दुखूल बली जुमात ता सबब दरा गई उस कराहत निश्त रहे हना वो पनीस को लंड कैदरा चामन खुस मिन बाज़ आम मखसूस मिन बाज़ तावील के दिश दे इत्तेफाक सूरत पकार रहे द जगड़ सूरत न रहे पकार बहासम कसड़े की नदा से न गई चतब वे के जमा मखे दे हिंदुस्तान दे उजा सर जंग को सही उसूल के सड़े बहासू की और दलता कि हर मसला अगर कुफर और इस्लाम जोड़ शेर इख्तलाफ खलक बर्दाश्त कई हम इख्तलाफ बयान हम और इख्तलाफ दपार दलील हम बयान यो सड़े हनफियत बा ने पोख देवा देख ली सो कर दे जमा खुदा मतलब नहीं च नूर दुनिया के बल सोग मुसलमान निश्त दे दा तरीक़ा ना दुरुस्ता दा जायज़ न दा हराम दा
ای بل ته غلط نشي ویلی، یو فرعي فقهي اختلاف دی. ٹھیک ده؟ یو سړی دی هغه بالفرض سحر مونځ کړی دی، مونځ نه وروستو دته حاجت پیښ شو، واشروم ته لاړ، بار راووت، اودس یې وکړو، اودس پسې دی تحیت الوضو کولی شي که نه شي کولی؟ سبب موجود دی، د احنافو په نسبت نه کېږي، په دې پوهېږو. لیکن نور ائمه دا وایي چې سبب چونکې موجود دی لہذا د تحیت المسجد کولی شي. احناف ولې وایي دي هغه احادیث په خپل عموم ساتي چې مطلق مونځ به نه کېږي. بس دا دلیل اجتهاد اختلاف دی. تاسو د کفر او د اسلام اختلاف نه دی، دا فرعي اختلاف دی. کم سړی چې په کم مطمئن هغه دی واخلي، دینه لوبه نه جوړېږي. لوبه به تعالی هغې جوړه دی چې مونږ یو داسې څیز باندې اختلاف کولی چې هغه د الله په نزد حلالو یا حرامو، هغه مونږ حرامو یا حلالو. د فقهاو د منځ چې کوم اختلاف دی دا حلال حرام منصوصي شرعي نه دی، دا اجتهادي بهتر او نه بهتر مسله ده. که په دې تاسو پوه شوي یا نه، په دې وروسته به ټول به پوه شي. دا به دقه اختلاف دی. احناف دا وایي چې کوم احادیث د نفي دي هغه عام دي، هغې پکې د سبب قید نه لګوي، جبکې نور ائمه پکې کې سبب قید لګوي چې که یو نوی سبب واقع شي. او ښکاره عمل کې شته هم داسې، د سهار فرض مونځ وشو او دغه وخت کې جنازه حاضر شي، احناف جنازه کوي که نه کوي؟ کوي. ولې کوي؟ سبب موجود دی. یا بالفرض مازدیګر مونځ وشو، مازدیګر د مونځ نه وروستو نور تنده نه نیو، د کسوف مونځ به کولی شي که به نه شي کولی؟ کولی به شي. نفل دی که نه دی؟ سبب موجود، و اتفاق صورتونه موجود دي په دې کې. دې باندې چې بحث کوي هغې نه د اسلام او د کفر جنګ مه جوړوي. هر سړی په دې کې ځان لا شرعي دلیل هغه سره شته دی چې مطمئن دی کم سړی بس ټیک دی په هغې واخلي. تدلیل تکفیر دا هغې خلقو کار دی چې ناپوهېږي. درې وختونه دغه شو او دوه وختونه هغه دي چې هغې کې مونږ مونځ کړی دی فرض، هغې پسې مونږ نوافل نشو کولی. لیکن دلته کې امام بخاری رحم الله باب چې بیانوي هغې من لم یکره الصلاة الا بعد العصر والفجر، دا اوقات په ځای د 5 څلورو ته کړل. څنګه یې کړل؟ بعد العصر مازدیګر مونځ یې کړی دی، خو د مونځ نه وروستو دی نوافل نشي کولی. ترکې مې پورې ترکې مې چې نور نه ډوب شوی، نو دا 2 ذکر کړل په دې کې. په دې یو جمله کې 2 ذکر کړل، یو مونځ پسې متصل نفل کول او هغه دومره وروستو کول چې نور ډوبېږي، او دا دواړه په دې کې شامل دي. دارنګې الفجر نه مراد څه شی دی؟ سحر مونځ پسې نوافل نه کېږي. دا به رسوي ترکې مې پورې چې کله نور راخیږي، نو د نور راختو هغه ټایم کوم چې مونږ وختي جو دا بیانو هغه هم دې کې راغی. نو څلور اوقات خود تسلیم کړل، لیکن هغه یو نصف النهار باندې چې کله دی د هغې حدیث د امام بخاری د شرط مطابق نه دی، اگرچې صحیح مسلم روایت. علمی خبرې داسې د صحیح مسلم روایت دی، لیکن د امام بخاری د شرط مطابق نه دی، او د هغې باره کې هېڅ نه وایي، خوا کې هم نه کوي. علماو کار دغه یې ځانه باخې ماخې مالي وزویه، بس یو څیز سره اختلاف شغلی شته. رواه عمر و ابن عمر و ابو سعید و ابو هریره. دا حدیثونه کم چې دی بیانوي، نو دا زه لږ مفصل تا ته وایم چې ته وپېژنې. دی چې کومو احادیثو ته اشاره کوي، ناغا یو حدیث دی د صحیح مسلم، او د هغې راوي دی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ.
صحیح مسلم کے کتاب و صلاۃ المسافرین و قصرہا شپگم کتاب دے پے کے باب نمبر 51 حدیث نمبر دے 293 مسلسل نمبر دے 831 حدثنا یحییٰ بن یحییٰ حدثنا عبداللہ بن وہب عن موسیٰ ابن علی عن ابیہ قال سمعت عقبة بن عامر الجہنی سیدنا عقبہ بن عامر جہنی فرمائی 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن 3 اوقات تی چپائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ منکلیو دمونس کولونا او ان نقبرا فیہن موتانا اور دارنگی دا دین منی کڑیو چپائے کہ دے خپل مڑی دفن کو مراد جنازہ رہا حینا تطلع الشمس بازغتا حتی ترتفع یو خدا کا چھ نور روخی دی نور راختن کی ترکے میں چھ راخت لے دی دیکھیں اولا واخر ذکر کرل یعنی دا مانزن رستو دا سحر تر نور خطو پورے اولا واخر 2 اوقات شو ترکے میں چھ دا راخت لے نہیں وحینا یقوم قائم الظہیرہ حتی تمیل الشمس او کله چې قائم وی غرمہ ظہیرہ غرمہ استواء الشمس تا ظہیرہ وی چنور بالکل د اسمان زمکل د اسمان منځ لدا سراشی چې د یو عمارت یا د یو ونه یا د یو بوټي یا د یو تسوسی سورے بالکل نہیں نہ داغے پویخ کے نہ یو طرف تھا نہ بل طرف یہ تو استواء الشمس حتی تمیل الشمس و تردے پورے چنور مائل شو غرمرہ لبا دیکھے گا لیکن دا روایت امام بخاری شرط مطابق نہ دے مزہ آغا نور اوقات خی لیکن دا پکی نہ خی او کل چے وحینا تزیف الشمس للغروب حتی تغربا او کلا چنور مائل شی للغروب حتی تغربا غروب دا پارا ترکے میں چی غروب شوی نہیں مازیگر نرستو ٹائم نواخ لے ترنور تر ڈوبے دو پورے دیکھم دوال ٹائمونا ذکر کرو پا دے حدیث کی 15 ٹائمونا دی لیکن امام بخاری رحمہ اللہ دا حین یقوم قائم الظہیرہ پا دے اول وقت بحث کو چا دے کہ سع اللہ تے پا دے حدیث کی ولی دا امام بخاری دا شرط مطابق نہ دے اور کداغا دا شرط مطابق نہ دے نو آیا قابل قبول نہ دے قابل قبول لے ذکر چہ دا امت پا دے بانے اجماع دا چہ دے 15 اوقاتوں کی منز ممنوع دے علمی خبر دا دا نہ چہ داغا پا شرط قابل داغا دا شرط مطابق نہ ہے تو کہ دا گپ لگے اسے داغا دا شرط مطابق نہ دے غیر نہ قبل لیکن دا مطلب ہے دا مردود دی روایت دا روایت تے دا سیدنا عقبہ بن عامر دے پسے بل روایت 832 اگر دے دا سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین میم رے و عمر بن عبسہ عین بیم بے سین وڑتے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگت رموز طریقہ و خود اللہ منگت ویلیو کہ حتی یستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإن حینئذ تسجر جہنم کہ کلا نور آسمان منزل رش
سورې د نیزې د پاسه شي، یعنی سورې نه پس سیز باندې هغه وخت کې اقصر عن الصلاة مونځ نه رستو شه، فإن حينئذ تسجر جهنم، ځکه دغه وخت کې جهنم هغه ګرمول شي. دا علت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله دی، لیکن دا حدیث هم د امام بخاری د شرط مطابق نه دی. دا دو صحابه حدیث شو. عمدہ حدیث ابو داود کے سنن ابی داود کے حدیث نمبر 1277 کے 15 الفاظ وغیرہ دانن چې کوم حدیث تاسو مخه تقدم دا طریقہ زمونږه د استادانو وخت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمه الله داغه طریقه هم دا وا چې هغه یو سیس سره متعلق څومره حدیث ټول به مخه تراوستل پدې کې هغه یو حدیث پورا وضاحت شي څنګه چې مونږه د قرآن د پاره تاییدات پیش کوو واضح شي، او دارنګه دغه شان تاییدات چې مونږه حدیث نو خو نو حدیث واضح شي چې څه مطلب دی حدیث. او بیا زمونږه شیخ حسین علی رحمت الله تعالی علیہ دغه طریقہ وا بلکہ آپ بارے کے دا مشہور ہوا کہ وہ تو حدیث کی کشتی کراتے ہیں، دا حدیث و کشتی گئی گا نا احادیث یو بل په پرزول ورولي ته مطلب دا نه چې جنگي یو بل سره نه ټول یو ځای ته کی د دې لپاره چې د حدیث ډیپ تک چې حدیث کې دن نسري همدا حدیث کوم چې مونږ وایو ته سیدنا عمر بن عباسه السلمی هغه وی قلت یا رسول الله ای الليل اسمع، د شپې کومه دعا قبليږي، د شپې کومه حصہ داسې چې پای کې دعا قبليږي، هغه فرمایل جوف الليل الاخر. هغه حدیث ته تفصیلی وی نبی اوی ثم صلی ما شئت فإن الصلاة مشهودة مکتوبه، منز مشهود او مکتوب دې څه مطلب مستاد ملائکه حاضری کیږي، کم سړی چې مونږ کوي نو داغه ملائکه مغه ته حاضری او دا مکتوبه لیکل کیږي حتی یعدل الرمح ذله، تر دې چې برابر شي رمح داغه د ذل، یعنی سوره ختم شي او رمح نزه ته وي. ثم اکثر دغه ټیم بیا مزمه کوا فإن جهنم تسجر وتفتح ابوابها، دغه ټیم کې نور ګرمولی شي، جهنم ګرمولی شي او داغه دروازې پرانستلی شي. فاذا زاغت الشمس فصل ما شئت، چې کله نور وولید نو بیا چې کم موس کې نه کوه. دا هم دغه حدیث ته کوم چې مونږ وې بار بار درې حدیث شو. سلورم حدیث ته د سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه سنن ابن ماجه کې دی، حدیث نمبر 1252. دیول سند لگی حدثنا الحسن بن داود المنقدری فلان فلان آخر کی ہوئی ثم صلی الصلاة محظورة متقبلہ حتی تستوی الشمس على رأسک كالرمح، موس کوا تر دې پورې چنور ستا په سر لکه د نیزې په شانتي ودرېږي. فاذا كانت على رأسک كالرمح فدع الصلاة، چنور بالکل ستا د سر د پاسه راشي نه بیا موس پرېږده، ساده طریقه ده. فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم، زکا چې په دې وخت کې جهنم دا ګرمول شي. دې سره بل حدیث ته دته حدیث الصنابحی منغوایو، حدیث الصنابحی دا عبد الله الصنابحی کوم حدیث چې پیش کوم د موطا امام مالک رحمت الله تعالی علیہ، خدا حدیث دې کې دوه خبرې دي. یو دا چې دې اخیری راوی عبد الله الصنابحی صحابي نه دی، بعض خلق ویلی چې صحابیت د مختلف فی دی، لیکن تحقیق دارې چې دا صحابي نه دی، او چې کله صحابي نه دی نو د روایت وسې مرسل صحابی نے نقل کی. عن عبد الله
सुनाबिही अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अब्दुल्लाह सुनाबिही वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल चे न शम्स तत्लु व माहा कर्न शैतान फ़ैज़ा इर्तफ़ात फ़ारक़हा सुम्मा इज़स्तवत क़ारनहा। नवर चिकर राखीजी नो दाद शैतान करो के राखीजी। अकम खलक च हदीस न वही नगीवी नवर खोई अलवे शेर है ना, और शैतान हो वड़े कौन देखकरी वही दा संग नागे मियस के राखीजी दा को मुहावरा ही मड़ा तासन स्पोमे कम दे गोरे नो बाकी स्पोमे दा गई अकम खले की चिगो नागी दे दो वन मियस के गोरा ये ऐसे शे वर्ते यही लौट के सूर्य के गोरा है कि स्पोमे संग अखकारी था दादा मुहावरा दा अल्लाह बंद कर नवर चराखी न शैतान यौदा से जय की उदरीगी चाह खपल ज़ुर्रियत तदा दोका और गई चनवर जराखे दो और दारेंगे चिकले डूबीगी न उमदा से जय की उदरीगी च ज़ुर्रियत तदाकारी चनवर दखकरो पर मेस की डूबीगी। मतलब है च शैतान खपल औलाद सरम दोगा गई चनवर जराखे जोम अनवर ज़प्रेवास देखो कुरान अगा बारे के हुए चेन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन खुदा खबर है बस गलत नहीं हाँ सही खबर है। देखिए ये सड़े चखपल औलाद सर धोखगी दबल पर औलाद दाग सगार है तो शैतान दे सर कारी नहीं ये डखरे लगू लिख ला मतलब है चंदवर तखकर लगू नवर फड़ेर वर है ख्वागज़े दा से कारी मुंगवाई दे घर खा के नवर रखी जी और दे घर लेचे और सुनाल दफन नवर न कारी ब्या बल जाए के मुंग तखकारी दस दा मुहावरा दा और दा मुहावरा कुरान के में इस्तेमाल ज़ुल्क़रनैन और रसीद मग़रिब शम्स वजदहा तग़रुबु फ़ी आइन हमिया वे लीदो च दानवर पतोर चकड़ के और डूबी गया खलक पदे एतराज़ की जदा खुदा से न जी कुरान से तो साइंस किताब होना है तो से कि साइंसी मसले को दा खुद खल्को दो पोए मुताबिक च खबर रहा न कुरान अगर खुद वालिदत बाद खलक न पुई ना साइंस मसाइल द अर्जियात तो समावात द फलकियात मसाइल पर कुरान की गुरु कुरान बाद ज़रूरी मसाइल ज़िक्र की लेकिन पदे के दगा मलटाओ कुरान दी किताब न दा हुदल लिन्नास थे हुदल लिल आलमीन दे च सोई या पदा की बुनियाद बांधे हुए कि गलत नहीं वेरे जदा हो जी गलत थे कम मलाहिद दी मुस्तशरिकीन अगी कुरान त गलत पदी बुनियादों बांधे हुए और देव जन मुंग तो सदा न पवे लो मुंगम शागिर्दान तो खयू कि सब साइंसी नज़रिया कुरान न साबित हो उज़मा के उलाड़ा है कि उज़मा का कर दी पदे के सर ये सब अक़ीदे सर पके से शे मुतालिक दे पदे जगह गई हरक मतम ओली से पखायो किताब लिखलो और पे की लिखी उचे चाद आवेली चनवा स्पोक में उज़मा का गर दा सड़े काफिर था बस हमें खबर ही थी बड़ा बड़ा खबर मैं चाहता काफिर हो गया देव नबाज़म पदेबानी किताब दे अगम उज़मा का नगर दे मुफ्ती च कम दे तो मक्के मुकर्रमे मदीने मुनव्वरे दागम तहक़ीक़ लाए जिस्म का नगर दी मतलब कुफर और इस्लाम झगड़े नहीं दा गलत खबर है कुरान दे दी सुजुन किताब न रहे कुरान खुदा वेलवाड़ी चे लकुम फ़िल अर्द मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन बस ताकि दा फ़ायदा वाखिल स्तासु करारे पज़म कभी की वही बल जाए कि स्तासु अस्तोग ना मुमकिन न दा अकता स्पोग में के अस्तोग न कवे नाल तो अभ्यास सरोब उड़े का ना समरा खर्च हो भी वो बोखम इंसान जुड़ो लिशी लेबार्ट्रे के जोड़े न पयो गिलासो बहुत समरा खर्च की अंदाज़ा लगा समरा के सुने हो जाए के दागे न वो गिलासो बताता रही खुदाए साइंसी नज़रियात कुरान न साबित है मदद देना तो कुरान न तरदीद करे देखा साइंस दा इंसानी पोए रख इंसानी तजर्बा कल खुद सही हुई और कल इंसानी तजर्बा गलत हम साबित उनका चिवाड़ो
د پښتو یو کتاب وای کې یو کیسه لیکلو اوس هم شاید باندې مشران ته یاد دی چې یو سړي سوځېدلې ډوډۍ خوړلې وه خېټې یې درد شروع کړه حکیم له لاړ نو هغه له سترګو کې د سترګو دوايي ورکړه هغه ورته ویل زما خو خېټه خرابه ده ته سترګو دوايي راکړې هغه وایي چې بیا وینې چې سوځېدلې ډوډۍ نه خورې دا یو وخت یو تیوري وه اوس تیوري سره سوځېدلې ډوډۍ فایدهمند ده صحت دپاره که نقصان ده فایدهمند ده وجود پای باندې معده پای باندې کم وخت لګي تیار کار بندي ده او نظریات یې بدلېږي پخوا یو نظریه دا وه چې کله تا پخکړی یخه دی او دا دوباره ته خورې نه دا به ته ګرمۍ نوې نظریه سره دی وایي چې دوباره دی ګرم که د هغې نه غار څه ختم شو ساینسي نظریاتو نه د هغې اثبات او نه د هغې تردید قرآن کې دا مه لټوئ اره کمقلو خلکو کار دی سبا به یو نظریه غلطه ثابته شي نو خلک به څه وایي قرآن غلط قرآن غلط نه دی کشید د هغې نه غلط هغه استادان یې زموږ استادو پی ایچ ډي کلاسز به یې اخیستل نو دا وسخر لکم الانهار راغی تینې جي څه شی ثابت شو محکمه انهار او دا ټول څیزونه ثابت شو مې دی که څه محکمه انهار ثابت شو سخر لکم الانهار څه مطلب دی الله ټول دریابونه ستاسو د فایدې دپاره د خپل قانون مسخر کړي دا هونه نه ماته ستاسو مسخر کړي نور ستوري سپوږمۍ دارنګې اوبو دا مسخر دي د الله د قانون خو فایده یې چا ده انسانانو ته آیت دغه مطلب د لومبي دلته بیا ډیم ته لاړم نو هلته کې هغه وخت کې دا ګاډي وه به د ډیم په د پاسه تلله دا چیکنګ میکنګ بناو که نه ډیم نوی نوی جوړېدو موږ چې پینډۍ ته بتلو نو په دې لار بتلو نو په هغې یې لیکلي وسخر لکم الانهار اصل نه ما تاسو کې لګا دا په لیکلي تاسو دلته که سپی راشي ډېره پاسې امتیاز وکړي نو بیا دا الله د کتاب دا بېعزتي ده مسلمانان کوي کتبو مطبوع باندې آیتونه مه لیکئ ورنه د حفاظت ذمہ دار بهته وي ولې بېعزتي کوي راغی تبارکیف قرآن د هدایت کتاب دی دې کې دغه څیزونه مه لټوئ انساني تجربې دي ملو شو بس ټیک ده نه ملاویږي پرې د خپل کار وکړئ خو انساني تجربه د قرآن د پاسه کومه خلک وي علما ساینس نه مني ساینس خو انساني علم دی قرآن قطعي دی په دې ځان پوهول پکار دي انساني علم اینی ټایم غلطېدی شي انساني مشاهده غلطېدی شي ډېر څیزونه داسې چې هغه موږ ته یو شان ښکاري منځ کې حقیقت د هغې بل شان د مشاهدې نه انکار نه کوو لیکن دا نه مطلب چې د هغې او د قرآن قطعي مقابله راشي نو ته ګنې قرآن پرېږدې او ساینس پسې لاړ شي دا رایې غلطه ده درست نه ده نور راخیږي هغې سره د شیطان قرني چې کله دا روخیږي فارقها دې ته جدا شي ثم اذا استوت قارنها بیا چې دا کله د اسمان منځ راشي نو بیا د ښکرې هلته کې لچې رالچېږي فاذا زالت فارقها چې کله دی زایل شي نو بیا جدا شي دارنګې چې کله ډوبېدو ته نږدې شي نو بیا قارنها نو بیا وایي ونها رسول الله وسلم عن الصلاة فی تلک الساعات په دې اوقاتو کې رسول الله وسلم هغه منع کړې ده د لمونځ کولو نه دا څو روایتونه شو یو روایت د سیدنا عقبه بن عامر بل روایت د عمر بن عبسه دریم د سیدنا ابو هریره او بل حدیث د صنابحی دا څلور حدیث په دې کې چې کوم د منځ وخت دی د امام بخاري په نیز باندې دا د هغه د شرط مطابق نه دی بس ٹھیک ده نه وایي د هغه د شرط مطابق لیکن نور حدیثونه دا صحیح دي په دې وجه د امت په دې اجماع دا چې په دې پنځو اوقاتو کې مونځ کول سجده کول تر دې چې سجده تلاوت کول هم حرام دي اس حدیث تراشه حدثنا ابو النعمان ابو النعمان نوم دی محمد بن الفضل
محمد بن الفضل السدوسی دته عارم هم وی د امام بخاری استاد دی د عارم په نوم باندې هم د خپل کتاب کې ادنه حدیث نقل کړي. محمد بن فضل السدوسی 223 هجری کې وفات شوی. هغه وی حدثنا حماد بن زید زید د پلار نوم درهم دی 179 کې مړ دی. عن ایوب بن ابی تمیمہ دی. ابو تمیمہ کنیت نوم کیسان دی 131 ہجری کے مڑ دی. اغا روایت کی عن نافع دا مولا دے د ابن عمر. مولا بانے مخ کے منگ کوئی گڑی ہے مولا قرآن و حدیث کے گنو معنی بانے استعمالی کل خدا رہ کارساز پا معنی استعمالی لیکن منگو آئیو اللہ مولانا اللہ زمونگا مولا دے تغلطے کہ رہ کارساز پا معنی کل مولا تا دوست پا معنی من کنتو مولا ہو فعلی مولا تا چاہ چیزو دوست ہیں نو علی داغ دوست ہے. اور تاریخ جمیل سے چکا معنی کہ یا کفری معنی رہا غلط رہا قابل قبول نہ رہا. اور دادا اہل سنت مانم نہ دادا روافظ معنی رہا. مولا بمانے دوست آئے بانے ماڑیر بحثونے گڑی دے اور تفصیلی حدیث منگا ویلو چیو غزا کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگا امیر ہو کم غنیمت چ حاصل کیوں صحیح بخاری روایت مرگرو تضورت ہو اگی اوگی ہمو کپڑے ہم ٹولش لے دلے وے غنیمت نا مرگرو مطالبہ اکڑلا چی مونگ لخپل برخ راگا چی مونگ پیدا وقت تیر ہو. صحابہ دی انسانان دیستا پا خیال نند نیکانو خلقو پا آپس کے جنگ جگڑے نہ رہی پا میراث راشی اقتدار باندے راشی مال دولت باندے راشی مال کے اشتراکی داغے دا وجہ پیدا شی دا نفسیاتی مسئلہ اختلاف پیدا شو داغاو دا صحابہ کرام پا میس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا خبر شے چاگت لے حج لا نا کمانڈ بل چاہتا پری خود اور پخپائے لڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا حج کے شریک شو. اگر بل چکم کمانڈر ان چیف شو اگر نم مطالبہ شو نا اگر تقسیم کرو یعنی اشیاء تقسیم کرو تو دی حق دے ضرورت ہم دے. سیدنا علی دام کرو چی آل تکے دا سرنا دا زان دا پارا سبا دے جویریات وینزے اور سمالے ہم اغستیو پیوانے مرگری خفو. دا تاریخ نہ رہے تو بری تاریخ نہ رہے دا صحیح بخاری حدیث تے دا خلق نوی نیخ منگ بد نوائیو دا سیدنا علی دا ایس صحابی بد نوائیو خو سڑے خفو ہی چے کدا کار عثمان یا معاویہ کرے تو ٹول خلقو بڑا چڑھا کر بیانو لے دیاں دا رفض بوئی راضی دے خلقو کے. سیدنا علی چو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقات شنا اور توقع رہے ورتے حج دیو کہ یا زخپل فوج لدان رس دے چراغ وے قتل چی خلقو خو خپل اختیارات استعمال کردی بیا جنگوش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے ملاقات شروع ہو نگا زیر خطبہ دا غدیر خم خلق اغیل کم رنگون ورگا فوج کے دا سیدنا علی خلاف ډیر بغاوت اور آگئی وجہ معلوم ہے چاہ غزان لا جویریات خوخ کڑو دا سر نے مال اغسطے و صحابہ کرام علیہ نو ورکو ودا برسو تقسیم خفگان وجہ ودا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپو سگتا سو خفائے پا دے ناغیو علاو منگ پہ خفائیو رونو کے کدورت راغلے ہو توروال راغلے ہو خفگان پیدا شے ہو آئے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل علی چسا اغسطی دی نو دے دخپل برخن کم اغسطی دی داغ دیر کی گیا دے مطلب سو اقداو چے دی دماغ یکش اور بے فرمائل من کنتو مولا ہو فعلیون مولا تو چاہ چیزو دوست ہے ماں نو علی بداغی دوستی. یہ جملو مطلب دارے کہ صحابہ کرام پزلونو کے د سیدنا علی خلاف کم بغاوت کم بغض دشمنی یا حسد راغل دے چاہ ختم شے ختم شے کہ ختم نہ شے
ختم شو. روافض دا په کوم نقطه نظر وای دا صحیح حدیث دی بھائی سنیانو ځان شرموي دا غوی دا موضوع دی څه چې موضوع صحیح حدیث خو د مولا دغه معنی نه کوم چې تاریخ د مل صاحب وای چې جی مولا د سردار په معنی نه دی په څه معنی بیا یې دوست په معنی نه دی صفا وای د کارساز په معنی دی هغه دغه معنی ته اشاره کوي حال لای سیدنا علی د چا کارساز نه دی دا مولا لفظ دا مهم هم نه دی مهم هغه لفظ ته وي چې هغه ناروا دی هغه ویل تکراینا ویل مهم دی په عربی کې مولا لفظ مشترک دی مهم نه دی په دې خلق نه پوهېږي هغه وایي چې روافض مولا علي وایي نو تاسو قاریږئ او چې خپل مولا صاحب ته مولانا صاحب وایي نو خیر دی وایي تاسو مهم لفظ وایي داسې لفظ وایي چې هغه ستاسو اراده د هغې نه کارساز لفظ دی مونږه که یو عالم ته مولانا وایو د هغې مطلب زمونږ دوست دا مهم نه دی پنجاب کې څه خلق دی هغې دا لفظ مهم ګڼي ته مونږ پکې هم څه دوستان شته یو ما ته وایي دا مهم لفظ دی نه وایي ولکل جعلنا منکم موالیا څه معنا ده موالي د مولا جمع دی آیت د میراث چې قرآن بیان کړي نو وایي لکل جعلنا منکم موالیا که دا لفظ مهم وی نو قرآن مهمات ښیي اصل دارا چې زمونږ خلق نه قرآن پسې ځي نه په حدیث پسې ځي دوی په خپل خواهش پسې ځي خپل خواهش پسې چې انسان ځي نو بیا دغه ګمراهۍ ته پیدا کېږي دا مه پیدا کوئ مه پرېږدئ پیدا کېدو ته غلطه ده دغلته کې موالي د غلامانو په معنی دی لکه دلته کې مونږ وایو مولا ابن عمر نافع سره د هر کتاب کې به لیکلي عن نافع مولا ابن عمر نو مولا په څه معنی ده عربی کې بیا مولا دغه شانته چې انسان د پاره راشي په دوه معنی یو دا چې یو سړی د بهر نه راغی مکې مکرمې ته یا مدینې منورې ته ښکاره چې هر چا د پاره د دوست د رشتې د خپل خپلوان ضرورت وي ځکه یو ځای ته یوازې لاړ شم زه به څه یم هېڅ نشم کولی لازمه ده زه به چا لاس کې لاس ورکوم دوستي به کوم هغه سره په دغه شان د بار نه چې څوک راشي او موالاتو کې چا سره تعلق ساتي نو هغه ته بیا مولا وایي یو په دغې معنی تاریخ کې به تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د موالات عهد لستی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو انصاری د یو مهاجر رور کو دا کم عهد ہو دا د موالات او کله مولا هغه چاته وایي چې یو سړی دی هغه زر خرید غلام دی خدا هغه مالک هغه آزاد پارسه چې آزاد کو خو آزاد کو نو دی آزاد کړي شوي غلام ته هم مولا وایي او دلته کې دا مولا به معنی آزاد کرده غلام دی عربی کې دا لفظ دا مشترک لفظ دی هر ځای کې به د دې ځان له استعمال راځي نو نافع کم چې مولای د ابن عمر هغه د سیدنا ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نقل گئی قالا فرمائی اگر مرفوع حدیث نہ دے اثر دے خسمر اہتمام سر دے نقل گئی بولے اثر صحیح دے صحیح اثر راہی قابل قبول دے ابن عمر فرمائل اصلی کما رأیت اصحابی یصلون زمونږ کوم هغه شانته څنګه چې ما خپل مرګري لیدلې چې هغه مونږ کو د ابن عمر مرګري وسی صحابه یعنی صحابه کرام وداسي مونږ کو لا انها احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء زه نه منې کوم یو تن هم چې هغه مونږ کوي د شپې او نه هغه څوک چې هغه مونږ کوي دروازې څومره چې هغه غواړي نمون نو څوک نه منې کو ولې قرآن فرمایلی دی افرایت الذی ینهی عبدا اذا صلی قرآن عموم درا مشرکان بعض داسې وي چې و خلق د مونځ نه منې کو چې مونځ به نه کوي زه څوک نه منې کوم غیر الله تحروا طلوع الشمس ولا غروبها دومره ده
چې متلاش کوي د خپل منځونو د پاره وخت د خطو د انور او نو وخت د پریوتو انور. په دې کې 100 ټایم رالل سلور او وختي تفصیل درته ما هوګا، یعنی د سحر د مون نرستو تر نور خطو پورې، مون نرستو یو ټایم نور خطل دویم، مازیګر د مون نرستو یو او نور ډوبېدل دویم، اصلورم څه شو؟ هغه د امام بخاری رحم الله د شرط موافق نه دی. د امام بخاری د شرط موافق نه دی او دینه معلومیږي چې د ابن عمر هم دغه مسلک دی. د ابن عمر هم اختلاف دو ناکار چیز نه راځه، سمجھه تاسو جوړ کړه. اختلاف چې کوم دی دا ناکار چیز نه دی. اختلاف کې د دلایل او موازنه کولی شي. اختلاف توحید سره ګناه دی، شرک ورته وایي. ها، اختلاف سنت سره ګناه دی، بدعت ورته وایي. خو اختلاف په داسې مسایلو کې دا کم نه چې موږ بحث کوو دې ته فرعي اختلاف وایي، دا اصولي اختلاف نه دی. دې کې هیڅ ګناه نشته دی. دې کې صرف دې ته کتل وایي چې سړی په کم مسلک باندې مطمئن دی. موږ د جمهور په مسلک دی باب کې مطمئن یو. د جمهور کار سره په 5 اوقاتو کې مونږ کول مکروه تحریمی دی. اوس کې سړی دا وایي چې ابن عمر دغه ټیم کې د مونږ د جواز قائل دی، هغه حرام کارو کو، نو تو ورته جواب بداوي چې دا سوال په جهل مبني دی. د صحابه کرامو د افعال په باره کې تپوس نشي کوله. اجماع دا ده چې په دې 5 وختونو کې موز مکروه تحریمی دی. ته ابن عمر د عمل لاغي خلاف دی. مونږ یې سره اختلاف ساتو په دې بنیاد چې د اجماع خلاف دی، لیکن د صحابي عمل ته بدعت نشي ویل. صحابي عمل ته بدعت نشي ویل. دا د مودودی صاحب دل ګرده راغی چې هغه وی چې ایک مکروه بدعت معاویه نه یې نکالی. دا هغه دل ګرده ده. ابن عمر دې داسې یو صحابي چې هغه تقریبا ډېرو ځایونو کې د صحابه کرامو د عمل خلاف کوي. دا عمل یې څوک نه مني. دا ما چې زموږ ځای بحث کم دی دلته کا دا یې څوک نه تسلیم، لیکن دا داسې اعمال دي چې پای کې دی بالکل منفرد دی. خو زموږ د علاقې ټول احناف هغه قبلې. مثلا یو ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسته کړې ده لار کې، او دی باغې پسې ګرځېدو، هلته به ناسته کوله. یو ځای به رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته د مدینې او مکې په منځ کې نفلو دپاره کوڅې دی د به هلته کې هغه تلاش به کو، تحري به کوله او نفل به کول. زمونږ د پاکستان او هندوستان ټول احناف په دې عمل کوي. اگر چې د پلار هم د دې خلاف و، اگر چې د صحابه کرام اجماع د دې خلاف و. حنفیت زده کې حنفیت دې ته نه وایي چې تا په یو چیز کې داغه مخالفت کې، نور کې داغه ټولو کې موافقت کې. تر ډېر کارونه داسې شته دی چې پای کې د ځان له یو اجتهادي نقطه نظر و. هغه اجتهادي نقطه نظر داغه دی بس ټیک ده. دا خو د خلقو کار دی چې معمولی غوندې چا د مسلک خلاف وکړي نه، کافر ویل، گمراه ویل، مشرک ویل، خود سره ویل، دا د خلکو عادتونه دي. دا یو صحابي دی ستا مخکې دی، ته د کار دا مو چې دی به کله مسجد نبوي نه ته سفر لا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر سره به سلام کو، چې واپس به راغی نو به دا قبر لراته. خلک دې ته د ابن عمر سنت وایي. په د نورو صحابو عمل کې دا شته، د هیڅ صحابي عمل کې دا نشته. د هغې شروع به د مسجد نبوي نه وه، یعنی چې کله به تلل د کور نه اول به مسجد نبوي کې حاضر شو، 2 رکعات لمونځ به وکړو، هغې نه وروسته به بیا صلات سلام وکړو. واپس ایج کې برالل نو به اول مسجد نبوي کې لمونځ کوو. تفصیل که تاسو ګورئ
الصارم المنکی فی الرد علی السبکی یو بنیادی کتاب ده هغه ولولې تفصیل وړول تاسو ته معلوم شي پای دا د صحابه کرام اجتهادي آرا دي ته صحابي اجتهادي رائے هغه منل مناسب نه دلته بدا نه وای چې اصحابي کن نجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم زما صحابه دستور وندري کم یو پسې چې روان شوی هدایت به مومه دا حدیث نه ده سره المجموعه کې دینا بحث ما کړل دا صحیح نه ده ابن حجر اسقلانی لیکي دا موضوع ده ابن الجوزی دا موضوع ده المجموعه کې دینا ما بحث کړل پورا اقوال غلط ده د صحابه کرامو د اجماع اتباع ده د صحابي د انفرادي عمل نه بس په دې اوس پوه شئ تاسو وګورئ به صحابه کرام انفرادي اعمال التما یو نه مثال لیکلي مجموعه کې راي صحابه شته چې روزه د رمضان غلې وریږي او غلې راخلی او خوري ولې صحابي تاسو کې ولې خوري هغه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلو چې دا قریب العهد د الله نه خدا تو وجه عجیب حدیث الله له جهاد ثابت استوا چې رحمان په عرش باندې کړی دی الله له جهاد ثابت او الله د جهاد ستنه خالی دی دا خبره ده مونږ وایو الله جهاد نشته لیکن چې کله الله ویلي چې آمنتم من فی السما په دې جهاد نه ثابت دي ازول دې کې اختلاف وکړو الله ته خلق تعلیم نه ورکوي ته دې آیاتونو چې څوک جهاد ثابتي او کافر مسلمان نه معراج واقعا منه تاسو کنه ملاحظه یې نه منه دا برخه تل صحیح دا جهاد نه ثابت دی معراج چې کله کېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خوا لړول بیت المقدس ته الته نه کوم خوا لړ اسمانونو ته اسمان نه کوم خوا لړ سدرۃ المنتهى ته الته کوم خوا لړ اټول بزمه کوي نه عجیب خلک شیطانی دماغ مساته دا شیطانی دماغ دی الله چې کم شی ویلې چې دا سره بس دی دا الله د مخلوق میاس کې فرق کوي هغه دا چې دا الله ټول صفات داغه د شان مطابقي مخلوق سره داغه تشبیه مور کوي کفر ده الله عالم ده انسان هم عالم ده الله ویني انسان هم ویني یو شانته ویني الله هر صفت کمال سره یو داغه د شان مطابقي ده چا په دماغ کې چې دا راځي چې زما استاغون د عالم ده فلان فلان د خپل ایمان فکر وږي الله هغه عقل کې نشي راتله لہذا سوال نه پیدا کیږي چې سړی داغه لپاره جهاد ثابت کی په دی باندې جهاد نه ثابت کی باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها دې باب کې خیدا چې د مازیګر د مون نرستو کې یو سړی فواید یعنی مستفاد شه دا کوي نو کول شي کني شي کول وقال قريب عن ام سلمہ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر رکعتين قريب وی دا رستمتن کې راځي ټول ته سیدہ ام سلمہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازیګر د مون نرستو 2 رکعات وکړل اوې فرمایل شغلنی ناسم من عبد القیس عن الرکعتین بعد الظهر ز مشغول کړو ما س خلکو د عبد القیس ترې 2 رکعاتونو نه د ماسپخین دا د هډنګ یې خره هغه د پاره د احادیث نقل گئی 590 91 92 93 حدیثونه ډیر دي لیکن دا بالکل یو مضمون والا حدیثونه دي اول حدیث حدثنا ابو نعیم نوم دے فضل بن دکین دکین نوم دے عامر بن حماد دو وفات شوه دے 218 ہجری کی دا نعیم نه دا لفظ اسماء تا بالخصوص خیال کوي ابو نعیم حلیۃ الاولیاء دا غي مصنف هم دے ابو نعیم
زمونږ خلک هغې ته حلیة الاولیاء وایي، حلیة الاولیاء، او ابو نعیم ته ابو النعیم وایي. دې لپاره مستقل کتابونه ملاویږي، القاب المحدثین په نوم باندې کتاب دې دی ښه هغه. دارنګې د پټنې چې کوم عالم دی محمد طاهر فتنی، د هغه هم په دې موضوع باندې کتاب شته او ښه هغه چې دا نوم به زه څنګه ووایم. د شاه عبدالعزیز کتاب دی بستان المحدثین، هغه هم ښیي چې دا زه ابن حبان ویم که ابن حبان ویم. ابن حبان هم شته دی، ابن حبان هم شته دی، خو دا کوم چې مشهور دی چا چې مجروحین لیکلی دی صحیح لیکلی دی هغه ابن حبان دی نه کې ابن حبان. دارنګې ابو حیان دی یو، ابن حیان هم شته دی. دا ممارست غواړي، کتابونه غواړي، علم حدیث. من طلب الحدیث افلس، سمانا څوک چې حدیث طلب کوي که نه نو هغه سره فلوس ختم شي، پیسې ورسره ختمېږي، غریب کېږي. وجه دا ده چې دا کم سامان غواړي د هغې جمع کول کار یې دا ډېر ګران فن دی. رجال له به جدا کتابونه ګورې، دارنګې مجروحین له موثوقین له به جدا ګورې. داسې محدثین به وي چې هغه مبهمي پته به نه لګي، داسې محدثین به وي چې هغه صحیح وي هسې به ورته خلکو ضعیف ویلي. بیا ناسخ منسوخ دپاره جدا کتابونه ګورې، سبب نزول لپاره به جدا کتابونه ګورې، غریب الحدیث لپاره به جدا کتابونه ګورې. و دا کم سے کم 200 فنون دی په دې کې دننه. و دا کتابونه چې تا اخلې نو افلس به خو دي 50 روپۍ په 60 روپۍ خو نه کېږي. حافظ ابن حجر حافظ ذهبی کتاب دے سیر و اعلام النبلا، ایک ډېر محدثانہ فوائد هغه ښودلي دي، الفوائد الحدیثیه القواعد الحدیثیه په نوم باندې. که سړي اوس کړی دی په هغې کار، مدینه یونیورسټي کې چا پی ایچ ډي کړی دی باندې، اب اوس موږ راوړه هغه 7500 روپۍ دی قیمت. یعنی سیر اعلام النبلا صرف د هغې په فواید حدیثیه باندې پی ایچ ډي شوې ده. خلکو خیال لای چې ډاکټر صاحب په هېڅ نه پوهېږي. منځ کې دا خبره چې څوک یې هغه خرید ته په خپله بده نه وي، هغه فن خوا کې تېرېږي هم نه داسې شی دی. دا ډېر ګران فن دی، حدیث نهایت مشکل فن دی. نو دې کې د اشکال وجه دا چې د هر څیز دپاره بیا دا دی چې لکه د شام جدا محدثین دي، د بغداد جدا محدثین دي، د پاکستان و جدا محدثین دي، د دې ټولو تاریخ ورته کوم ځای ګوره. دا زموږ خلک دی ګذرې پته ورته نه لګېږي. د شاه ولی الله نه 200 کاله مخکې په دې ملک کې حدیث چا راوړو. دا ټایم نه پکار دی چې موږ سره د حدیث علم موجود وي، یعنې څوک واقف نه دي. پاک و هند کې د ټول لوی محدث شیخ عبدالحق محدث دهلوي چې هغه تقریبا د هر یو پاکستانی او د هر یو بنگلادیشي او د هر انډین عالم په سند کې موجود دی. د کم کم کتابونه دي او څه دي د اثر دا ګران علم شي. او د پاکستان او د هندوستان علماو دپاره بالخصوص هغه چې هغه د حدیث او د تفسیر شغف لري، هغې دپاره چې کتاب ته اخلي نو کم سے کم 6-6.5 روپۍ باندې ورته ملاوېږي. هغې ته نزهة الخواطر وایي. دا علم ګران په دې باندې شي. دا نه چې بس د مشکات راواله ډست ووازه بس خبره ختم شي. ابو نعیم هغه وایي حدثنا عبد الواحد بن ایمن، دا قریشي دی. هغه وایي حدثني ابي، پلار یې سره ایمن حبشي مکی. دا کم سره چې وفات نه ویم دا نه معلوم. انه سمع عائشه صدیقه بنت صدیق چې ورته مونږ وایو، دا نوم زیات خور کې صدیقه بنت صدیق. هغې وجه دا ده چې خلک یې پلار پسې هم خبرې کوي
ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پسې خبرې کوي، اصطلاح لګه بدله گئی صدیقہ بنت صدیق. لکه قرآن مجید فرمایلی دی اولئک مبرؤون مما یقولون. عائشہ باندې چې کوم اتهام لګېدل دی نو دی د دې نه بری دي. دیو جنا چې د کوم روافض خیال لای چې سیدہ عائشہ نعوذ باللہ بد کردار او سړی کافر دی، ولې دا قرآن تغلید کوي، قرآن ته غلط. قالت والذي ذهب بي ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. والذي ذهب به اکم شی چې ختم شی د منز، ما ترکهما حتی لقی الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نو پرې خودلی تر دې پورې چې الله سره ملاقات وکړو. که دوه رکعتونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چرته نه دی پرېښي. وما لقی الله تعالی ثقل عن الصلاة، وما لقی الله تعالی او رسول الله سره ملاقات نه کړي تر دې پورې ثقل عن الصلاة چې هغه مونځ پاغې باندې بیا دروند شو، یعنی الله سره ملاقات الله هغې وکړو چې مونځ بیا نشه کولی. وکان یصلی کثیرا من صلاته قاعدا، ډېر کرته رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ په ناسته کړی دی. د دې نه څه مراد دی؟ دومره خبرې نه چې دا یې چرې نه دی پرېښي. تعنی الرکعتین بعد العصر، هغې مراد دی هغه دوه رکعتونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مازدیګر د مونځ نه وروستو کول. دا منسوخ نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چرې هم د مازدیګر د مونځ نه وروستو دوه رکعتونه کول نه دی پرېښي. دوه رکعت نفل به کول، تر دې چې په بیماری کې به په ناستې کول خو کول به. اوس مونږ دې ته څه ووایو؟ سنت ووایو مونږ یې وکړو؟ نه. سیدہ عائشہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر کارونه داسې دي چې خپله به یې کول لیکن امتیان به یې د هغې نه منې کول. د هغې یو مثال لږ کړی چې مازدیګر مونځ به یې وکړو نو دا دوه رکعتونه به یې بل ځای نه کول. مخکې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما حدیث تیر شوی و هلته ما اشارتن ویلو. فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی چې هغه د مازدیګر مونځ پسې دوه رکعته کړي. هلته کې ما دا حدیث راښکلی و تاسو ته، او دا مې ویلي تطبیق په دې کې څنګه دی. کوم خلک چې نه پوهېږي یو حدیث بل له راوبغي چې عبدالله ابن عباس وایي ما نه یې لیدلی، او ټیک د هغه نه یې لیدلی، دې کې څه دې کې نفي خو د مونځ کولو نه راځي، د هغه د نه لیدلو نفي ده. لکه احناف دا وایي چې د ماښام د مونځ نه مخکې دوه رکعته نفل ځکه نه کوو چې مونږه څوک غټو صحابو کې نه دي لیدلي چې هغوی دا مونځ کړي. نو ټیک ده، نه به لیدلي چا د چا نه لیدل خو دې له مستلزم نه دي چې هغه عمل دی نه. اوله ده خبره. د دې ما مثال هم درکړو چې سیدہ عائشہ فرمائی که چا تاسو ته دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړې پیشاب کړي ته تصدیق مه کوئ. لیکن بل ځای حدیث خو موجود دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي سره په لار روانو، پیشاب ورل ډیران ته یو قوم راغی، د پردې ځای نه و د ناستې ځای نه و، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي خپلې شاته ودرو او پیشاب یې په ولاړه وکړه. دې حدیثونو کې تضاد نشته، دا هر کس د خپلې لیدلو د خپل علم مطابق وي. سیدہ عائشہ د خپل علم مطابق وي او سیدنا عبداللہ ابن عباس د خپل علم مطابق وي. هغه نه یې لیدلی، دی لیدلی. دا یې ښځه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم مازدیګر مونځ پسې دوه رکعتونه همیشه کړي دي او خپل کور کې کړي دي. سیدہ عائشہ کرے کړي د بل چا کور کې هم نه دي کړي. د دې نه خلقو ته دوکه لګي د سیدہ میمونه د هغې مونځ. اوس راځي به دې کې خپل حدیث ماسپخین دوه رکعاته رسول الله صلی الله علیه وسلم نشوي دي، وخت یې تېر شوی دی، مازدیګر مونځ یې کړی دی
او بیا راغلی دی سیده ام سلمه کرا هلته کې 2 رکعات کړي دي هغه ځان له رکعتونه دي هغه نه دي کوم چې هغه عام طور کول الیریس حضرات دې کې دوه کېږي دا ځان له منځونه دي دا لومبنه منځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت ته ولې سیدہ عائشہ فرمائی قوم پخپل به تمازیګر منځ پسې 2 رکعات کول او قوم به منې کو تاسو مکه دا شان یو بل عمل له چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به وصال کو وصال دا مطلب چې یو روزه نیولې ده ماخام روزه نه ماتي بیا دا ټیم نه روزه کی سبا د پاره ته وصال وای خپل کړه دا عمل له لیکن نورې منی کړی دي او فرمایل وې چې تاسو ايکم مثلی پتا سو کې کم یو کس سما بشانت ده یطعمنی ربی ویسقینی زما رب مال خوراک کا کرا گئی دا خله خوراک کا نه ده د خله په خوراک کا باندې خروج ماتي دا جدا خوراک کا نه چې انسانی ذهن پدې نه پوي خدای کی خصوصیت موجود د مازیګر د مون نرستو چې کم د ماسپخین مونږ کړه ده او نفل له ما شرو مان الاثار راول دې کې لیکلي دي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت ان دا غیبل تم خصوصیت ویل دي ابل نه خصوصیت بلکې خصوصیت دا چې هغه روزانه د مازیګر په فرض منځ پسې 2 رکعات نفل کوي او سیدہ عائشہ کرا کوي سیدہ عائشہ دا غي ذکر کوي چې تر دې چې درون هم شو نوم دغه مونږ وکاو پناسته وکاو خو به وکان نبی یصلیهما ولا یصلیهما فی المسجد مخافه ان یثقل علی امته دا مونږ به پکور کې کو مسجد کې به نه کو پدې یرا باندې چې اسنا امت ته ګران پیخنش عبادت کوم ګران والی کنه آسان نه روزه کې چې تاسو ځان تر دې پورې ډک کېږي نه بیا ماښام فرض موږ کولی شي د روزې ډېر زیات برکات دي په ځای د دې چې زموږ خوراک کم شي نو خوراک ډېر شو روزې فلسفه ختم شو حکمت ختم شي وکان یحب ما یخفف عنهم او دا خو دا پسندیدگی دا وا چې داسې عمل دی وکړي شي چې قوم ته پای کې آسانتیا راشي تاسو وګورئ وګد منځونه کوي کا نو ټول مو وګدمه کوي کله کله هغه مختصر کوي هم زمون خلک په ډېر خرا دي ها سار منظم په نه ته نه کل کو سر کوي ته سنت شکل روانه ښه ان بعض خلکو مزاج دای چې هغه وخت وګد موس کوي نه دی بګار کله کله دلګ مختصر کوي د ډېرو جمعو منځونه دي سیدنا عمر کړي دي لومبني رکعات کې والعصر ان الانسان ویل دي په دویم کې نه ته نه کل کو سر خبر ختم ته سحر منځ کې هم دغه ویلي په سفر کې ان سیدنا عمر غوندې سنت باندې روان سره هغه هم دومره خیال ساتي خو زمونږ علما په دې لچک مچک نه پوي په دې او بس پيوا ده لچک ساته په هر یو سیس کې عباداتو کې تنقید کې روزه کې هر څه کې لچک ساته اعتدال لار مپریدا دومره مت رخېږي چې خلک دې تو کې او دومره مخ وګېږي چې خلک دې ژوند دې تیر اعتدال لار خپلک رسول الله صلی الله علیه وسلم په تخفیف خوخ بل حدیث حدثنا مسدد دا یو مناظره سره متعلق دی حدثنا مسدد حدیث میں درته وې بیا جواب دی شیخ عبدالسلام حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی مسدد بن مسرحد 228 ہجری کې مړ دی هغه موږ ته حدیث بیان کړو یحیی دا یحیی ابن سعید دی یحیی ابن سعید القطان مشهور ناقد الرجال او ناقد د حدیث دا امام بخاری استاد الاستاذ اړو کې سړی نه دی
यहया इब्न सईद अल-क़त्तान 198 हिजरी की वफ़ात है। अगर ये मुंग हदीस बयान करे रहे हिशाम बिन उरवा, दा हिशाम बिन उरवा अगर आविदे चदे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सहर हदीस नकल गई तो वजह खल को आ कंडम करे पैदा बदलो है हदीस हम नकल करे हम कंडम का जब मश फ़न नहीं दे चारा से वही होते बहुत हुई होते बहुत हुई हिशाम बिन उरवा देखे इस ज़ौफ़ निश्तर है मख के माँ यो 3 हफ्ते मख के या 2 हफ्ते मख के रोजे दरों से कहला मुंग दर्श हो रखो डूम बने तो पे के माँ कैदा खोले हुआ चिकम ज़ईफ़ रवाती और दागीना इमाम बुखारी हदीस अखली अगैद ज़ौफ़ न मख की हालत की रुस्त कैदा दा करा तो जाना कैदे में जोड़ो हटो खला के लगे बदेवान देख उम्र आयशा के हमदा मसल दागम और वह दे और बिन हिशाम दा लगे दिए से और दे बहुत हुई दे पदे हदीस न ज़ईफ़ की रास्ता फ़न न जफ़न न असल दे बोरे करे अगर प्रेगे लगना चा जफ़न दे भाई पौरी सड़ी फतवा और करे हुआ सड़ी खफगान वर्षी दा दीनी मदरसों वाला वाकिफ़ देना मुफ्ती तो सखी पर तखस्सुस की सिर्फ जुज़ियात फ़रई जुज़ियात का ना कनाबल से और दखई तफसीर और दखई अक़ीदा और दखई ना हदीस और दखई ना आरा फतावा वाला हर चार्ज दरा दे पे के बाद हदीस मुस्तकिल जिबडरी दे द हदीस पर सही हो गलत सबूत स्ता मुफ्ती द तफसीर पर सही हो गलत सबूत माहौल जोड़ कर देखल दिन ना मजाक म जोड़ रहे यो सड़ी ना मुफस्सिर जोड़ के तखस्सुस फिर तफसीर अगवान हो के न बेशक अगवा ब्या तफसीर पर बारह के ता राय तरकौलिश यो सड़ी माए तखस्सुस फिल हदीस हो गए ना बताता पर हदीस के ब्याह सही है और गलत सही तो चहरा फतावा वाले कद मौला तानी फतावाई का हक़ानी का फरीदी अरे वो चीख ना बस शुरू की दो अकायद ना प्यादा हदीस ना अगैर नरोस्त ब्याह नूर से जुनख हाल है जदीद तफसीर वेले ने हदीस वेले दे पदे ना पूरी अलमिया जमूंगा दा गदा पर कि मुख जद खपल उस्ताद अलकाब वायु कना दरेमे जमरज़े पाए डग शीख हाल है जाए कि अगला सिर्फ ये वर्जी नोर न वर्जी अरे झंझट न रो ज़े चिकम शे दर्जी बस दागा दर्जी पे के दे मनु चिकम न दर्जी ताल न दे वेलेगा अब आराम के न मड़ सड़े खफश ही हदीस ता फ़न न दे और वह बेने हिशाम दा से रावी खो न दे इमाम बुखारी टोल मुहद्दिसीन वही च द कम कमज़ोरी रावी न दरे वायत अगस्त दे अगैर द कमज़ोरतियाना मख के अगस्त बस खबर है मश सब दलील लेता असर चे तो कल उम्र आयशा के अनखले कल या अनखले कल सैर के अनखले देगी और आगले और आगले चलो तो मुहद्दिसीन द क़ैदे ख़िलाफ़ मको दा नाजायज़ कार दे गलत कार दा उरवा बिन हिशाम ने आगा नकल गई दचाना आगा वही अखबरनी अभी प्लार बेसू की उरवा बिन ज़ुबैर बिन अव्वाम 94 हिजरी की वफ़ात क़ालत आयशा आगा सिद्दीक़ा बिनत सिद्दीक़ फरमाई दता इब्न उख्ती उरवा तो वही चमा खुरैया मा तरकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असजदतैन बादल अस्र इंदी क़त्तो तो कोर हाल वही कना साहिबुल बैत अदरा बिमाफ़ी है कोर वाला देना खवाकिफ़ी च कोर के दन नसरी सईद आयशा सहाबा रागलू और तवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पक्कोर के हाल संग रहा ये हदीस वाने सोच हो के रिवान जान फिटको लो कोशिश हो गए पक्कोर के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाल बार खुदार चा हाल समी पदे वजह समी च जमा इज़्ज़त बरकरार हुई स्पक खबर न गई च इज़्ज़त में बरकरार खल्क़ ने यरी यूँ सुबह लखलमा देगी
خو کم کار چې بار نشي کوی نه غوسه ټوله دی کور کې بیا ښکاره کوي. خو دا د بد تهذیب خلقو کار دی. او د شیخ القرآن خو دې لپاره عجیبه لفظ دی. طالب نه وي چاته پوه سکه چې ستا چاقو څنګه دی، هغه پې ورته ویل چې مولې ته وا وا او ګني ته هې او دا عمل مه کوئ چې بار څنګه شریف که نه شریف النفس، نو کور کې هم دا شریف النفس نو موږ به تا شرافت تسلیم کړو. چې بار څنګه صادق او مصدوق یې نو داسې کور کې هم صادق او مصدوق شي. د مخ نه هغه سرمن لرې کا کومه چې تا اغوستې ده. او ورته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه بهر او داسې کور هم بیا به فرمایل زه به هم جارو کو، خپله جامه به یې په خپله وینځله، خپل پیزار کې به یې ګنډ په خپله کو، خپل لوښی به یې په خپله ډکو، خپله بیزه به یې په خپله لوشله. دا زمونږ د رسول هغه اعمال دي چې هغه په کور کې کړي. تاسو هم چېرته کړي؟ تاسو چې په خره سواره یې تاسو وایئ دا هم سنت نبي دی. اچھا جیل ته لاړ شوی دا هم سنت نبي دی. دا سنت نه دی که هغه اختیار نه و. په خر سورېدل سنت نه دی. دغه لحاظ سره سنت دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله اراده سور شوی دی. جیل ته تلل هم سنت نبي نه دی، هغه مجبوره کړی شو. سنت فرق نه پوهېږي غریبان. سنت دا ادامه چې ورته وویل چې کور کې در جارو ووهه چې خلک دې وویني چې مولوي صاحب کور کې جارو ووهي او ښځې سره لوښي ووینځه پته به دې ولګي. سنت نوم دی اورېدل. ګیره ډېر اسان کار دی. د خلکو مخکې پستې پستې خبرې کول ډېر اسان کار دی، خو ښځې مخکې نرمي کول دا ډېر ګران کار دی. هغه دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې ما هغه شان ته و څنګه چې بهر و. دا ما دې دپاره وی چې تاسو په دې عمل وکړئ. نه ظاهر باطن فاصلې لرې کړئ، ظاهر باطن فاصلې لرې کړئ. تاسو به دا وایئ چې ښځې خو ډېرې کمزوري دي که نه؟ کمزوري نه دي، په هر سړي ښځه حاوي ده. اذهب للب الرجل الحازم. یو سړی هر څومره حازم دی تجربه کار دی، څوک دوکه ورکوي غله ښځه. نو ښځه هوښیاره که سړی هوښیار نه؟ هسې برېته اورته وه. حدیث کې وي د ښځو بدي ده، دی کې بدي کم ده؟ دی خو د هغې چالاکي ښودلې ده چې اذهب للب الرجل الحازم. او بدي نه ده. حازم تجربه کار سړي ته وي. د ډېر تجربه کارو سړو عقل لري کی خزخ اغیله چې کم چالاکی هغه باندې سړی نه پوهېږي. سړی دومره هوښیار نه یې څومره چې ښځه هوښیار یې. خو دا موږ صرف د خپلې مور باره کې منو، د ښځې باره کې نه تسلیمو. حال دا یې چې زمونږ ښځې هم د چا میندې دي که نه؟ دا دوغلی پالیسی لرې گئے. سم شی څنګه چې ستاسو جون بهر دی دغه رنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې دغه جون کور کې هم تېر دی. نو سیده عایشه ښه پوهېده، نو هغه وایي ما ترک النبي صلی الله، دې ته منسوخ نه شوی دی، دې ته زیات نه زیات څه شوی دی من خصائص النبي صلی الله علیه وسلم. وجه دکه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ترې منع کوله د دغې دوو رکعاتو نه، د قضا منځونو نه، د دغې دوو رکعاتو نه به یې منع کوله چې هسې نه امتیان تکلیف کې پرې نوځي. هغه وی چرې نه دی پرېښي. ما ترک النبي صلی الله علیه وسلم السجدتین بعد العصر عندي خطو. اوس چې یو سړی عجمي نه په دې اعتراض کوي چې دا جي یو رکعاتو که دوه رکعاتو، ورته به څه وایي چې څو رکعاتو؟ دوه رکعاتو. نو په یو رکعات خو دوه سجدې، په حدیث کې خو دوه سجدې راغلي، نو مطلب دا چې هغه دوه رکعات یو رکعات کې به سجده نه کوله. دې ته عجمیت وایي. سجدتین نه مراد رکعتین دي، سجدتین نه مراد رکعتین دي. ادا ولې په دې وجه باندې چې سجده وشي نو رکعت پوره شي، که دواړه سجدې نه وي شوې نو رکعت نه پوره کېږي. په دې وجه سجدتین وایي. حدثنا موسى بن اسماعیل
موسی بن اسماعیل 223 کے وفات تے اگر یہ منگتا حدیث بیان کرے دے عبدالواحد بن زیاد العبدی 176 کے مرد حدثنا الشیبانی گورا خاندان والا ذکر کرو شیبانی سلیمان بن ابی سلیمان فیروز بنو شیبان سر تعلق دے اغوی حدثنا عبدالرحمن ابن الاسود 99 ہجری کے مرد عن ابیہ داغد پلارنا پلارن میں سر اسود بن یزید المتوفا 74 ہجری عن عائشہ دام دا صدیقہ بنت صدیق نقل لے فرمائی رکعتان لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعہما سرا ولا علانیتا دو رکعتوں نے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا چرے نہ پرے خودل نہ پخکارے کے اور نہ پپٹا یعنی کہ کورو کبار باو کول بیخ رکعتان قبل صلاة الصبح ورکعتان بعد العصر دو رکعت منز دا سحر قبل الصبح دا سبا نمخ کی دا سبا دا فرض منز نا دو رکعت مخ کی تابع نہ پرے خودل ورکعتان بعد العصر اور دا مازدیگر دا منز نرستو دو رکعتوں دا خصوصیت دیکھ لیکن اسے مشکل نشتا حدثنا محمد بن عرعرہ حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال رأيت الاسود ومسروقا شهدا على عائشہ قالت ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی فی یوم بعد العصر الا صلی رکعتین محمد بن عرعرہ 213 ہجری کے مرد ہیں اگر یہ منگتا حدیث بیان کرے شعبہ بن حجاج 160 عن ابی اسحاق ابو اسحاق نم دے عمر بن عبداللہ بن عبید ابو اسحاق السبیعی تا ضعیف راوی دے مختلط تے لیکن امام بخاری چکم حدیث اغسترے اغا قبل از اختلاط بولے شعبہ چردنا کم روایتون اغستری اغا قبل از اختلاط شعبہ چکم روایتنا دا ابو اسحاق سبیعین آخلی اغا قبل از اختلاط سب پدے نہ پوئے گم تصور الحدیثون دخل کو تو شاگرد لگے یو تش تلاوت کے استاد اوریخ دا کم قسم پراڈکٹ راجی دا منگ مخدہ کم پیداوار چرازی دا محدثین ہو دا سنگ محدثین دے ہم دا غریب بس سب ہوئی گی نا غریبانا کدا تپوست ہوئے گی ابو اسحاق سبیح و مختلط تھے بولے امام بخاری دینا حدیث اغسطر مختلط آگے راوی تو ہوئی چھ دو حادثی د وجه داغه حافظه برباد شي او بیا هغه په صحیح او په غلط کې او د یو روایت په سند او د بل روایت په متن کې فرق نشي کولای هغه ته مختلط وي د مختلط روایتونه قابل قبول نه جواب دا غیر آئے چې د مختلط هغه روایتونه قابل قبول نه کوم شاګردانو چې دا غنا د اختلاط نرستو احادیث اغستی چونکہ شعبہ بن حجاج دا غنا قبل از اختلاط روایتنا اغستی دی لہذا دا روایتنا 100% صحیح دی پدے کے سو ضعف نشت اغوی ما رأیت الاسود اسود بن یزید یادی 74 ہجری کی عمر دے ومسروقا مسروق بن اجدع تدوال شاگردان دی دا سید عائشہ مسروق پلنم چاہنا ورزی کتاو لرزی دے معشوموالی کی چاہتا مور نہ پٹکڑو بس مسروق نم پیو لے گیا مسروق پٹون کو کہ اختلاف دے سو کوئی خزے پٹکڑو سو کوئی سڑی پٹکڑو خزا پا سڑی سکو خو بس پٹکڑے شو نا مقصد خبرگی کا مسروق بن اجدع 62 کے وفات تے شہدہ علی عائشہ دی دوارو گواہیو کلا پا سید عائشہ باندے چاہے با فرمائل ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی فی یوم بعد العصر الا صلی رکعتین نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر چراتب مالا تمازیگر نرستو و دو رکعت منزو ایکو ریٹولا حدیث و مقصد یو دے اغدارے جدا خصوصیت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مازیگر منز پسے دو رکعتون نفل کول تارا خصوصیت پادشاہ کما چھ سیدہ ام سلمہ فرمائی
وقال قریب عن ام سلمة صلی النبی وسلم بعد العصر رکعتین وقال شغلني ناس من عبد القیس عن الرکعتین بعد الظهر. د دې سره څه تعلق نشته، د زیر باز سره څه تعلق نشته. د امام بخاری رجحان دې طرف ته دی چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ماسپخین 2 رکعتونه قضا شو، هغه د مازیګر د مونځ نه وروسته بیا د ام سلمه په کور کې هغه وکړل. نو دارنګې که د یو سړي نه د سحر 2 رکعات شوي نو د سحر فرض مونځ پسې دا کولی شي. اجتهادي اختلاف او چې کله دې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریری حدیث موجود شو د صحیح مسلم چې صحابي د فرض مونځ نه وروسته 2 رکعتونه کول. تپوس یې ته وکړه اتصلي الصبح 4 اتصلي صبح 4 خلق هم ولاړو هغه هم ولاړو تر دې چې هغه سلام وګرځو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو، هغه وی یا رسول الله دا مانه 2 رکعاته سنت شو ما هغه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا څه نه دی ویلي چې ته حدیث تقریری وي هغه برقرار ساتل لري. په دې مونږ ډېرې خبرې هم کړې دي، مکاتیب کې هم دې باندې مستقل خط شته. خط مونږ په دې بنیاد لیکل دی چې د ملک رواج داري چې د سحر فرض مونځ کېږي نو خلک راځي او شاته ولاړې سنتونه کوي، دا حرام دي، دا نه کېږي. هغې تناظر کې مونږ دا ویلي چې که یو سړی خامخا کوي نو فرض مونځ پسې دې وکړي کولی شي. دا ټیک ده، د احنافو مذهب نه دی، مونږ د احنافو مذهب نه وایو، مونږ صرف دا وایو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې کړي شوي دي او حدیث صحیح دی، هغه ضعیف یا موضوع نه دی. هغې کې د ضعف وجه هغه دا دی چې د سیدنا ابو هریره 2 شاګردان دا موقوفاً علی ابي هریره بیانوي او 2 شاګردان دا مرفوعاً بیانوي. کومې چې مرفوعاً بیانوي نو هغه هم ثقه دي. اصول حدیث کې قاعده ده چې د ثقه اضافه قابل قبول ده. دا چې وایي چې دا حدیث ضعیف دی، ضعیف نه دی، دا صحیح حدیث دی، د ضعف په دې کې هیڅ نشته دی. ابن قیم رحمه الله غدا فرمایي چې مونږه د بای صحابه کرام رائے دا چې نشي کوله. هغه 2 صحابه پیش کړی دي، سیدنا ابو الدرداء بل پیش کړی دی، هغه وی د صحابه په مقابله کې مونږ 2 صحابه پیش کړل. پاتې شو سنت، نو سنت د صحیح مسلم علا بلا معارضه پاتې شو، گنجائش ته بدېږي. او پای خط کې ما اول کې یو خبره لیکله هغه سم وایو چې کته په سه ایشو جوړای نه مهرباني وکړه لګوته وونه لري نام کوه ته دین نه مزاق ما جوړاو ستاله غواړي نو کور تل شکورې وګوس صدا خلکو مخکې لګي فتنه جوړه د یو سیز نه چې ټول خلک نا واقف یو تا هغه کینې سل وږي دا دانشمندی نه دا ما خط کې اول کې لیکلي چې دای سيزونو کې موږ تحقیق وکړو لیکن دنه ایشو نه جوړي خلک چې ته یو خبر نه ایشو جوړه کې ځاګه ناشنا خبر. امام طحاوی رحمت الله تعالی علیہ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا منځ کړی دی د مازیګر منځ نه وروستو د ماسپښین 2 رکعتونه یې کړي نو دی وایي چې دا دواړه منځونه په دې کې دا اضافه ده قدم علی قدم علی مال فشغلنی عن رکعتین كنت اصلي ما بعد الصبح فصليت الان قلت یا رسول الله دې کې دا اضافه ده ما تاسو کې یا رسول الله افنقضيهما آیا مونږه قضا کولی شو اضافاتتا قال لا هغه ویل چې نه دا اضافات امام طحاوی دا چاته معلوم نه دا مونږ خیو علمی دیانت خیو تاسو شرح معان الاثار دغه جزء اول صفحه 306 امام طحاوی دین استدلال کی فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الحدیث ان یصلیهما بعد العصر قضاء عما كان یصلیه بعد الظهر. بیا لیکي چې اچاله دا نه جایز چې د مازیګر د مونږ وروسته 2 رکعات نفل وکړي. بیا دې کې دا لیکي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت ده خصایص نه دا خو دا خبره کړې ده
लेकिन इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिखी दे वाज़ेह लिखी कुल तो अख़रजह तहावी वहतज बिहा अला अन्न ज़ालिका कान मिन खसाइस वसल्लम वफ़ीहे माफ़ीहे। पर ये जुमला बात तो पोएगी अच्छा चरबी भी ले पोएगी वफ़ीहे माफ़ीहे दा मतलब दे दा खुसूसियत दलील वाड़ी दा खुसूसियत दलील वाड़ी लेकिन मुंग वायु द रसूल अल्लाह वसल्लम बीबियान सुमरवे एट अ टाइम न हो खुजबंद है भाई होने का कौम सलोर कई अगर न है कई न मंगवा इदारा खुसूसियत दलाइल बेशतर खूब द पैगम्बरानो अवदस नमाते सैयदा आयशा फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरदी चमावद आगद मरे उद सीने खड़खड़ाहट और अजान चेवोश लाबल जमात के मुझ शो हमारे तपो सो जता हो खड़खड़ करी उदेशे वे अवदस न गए अगे वेल अगे तेवेल चे आयशा जमुंग स्तर की उदी लेकिन जमुंग जड़ो न उद की खसाइस दे दो अस गदा गोरे खसाइस पदे माना चे दादा खुसूसियत थे या पदे माना चे अल्लाह अल्लाह खासियत वर्गड़ रहे तो पदे सुयुती किताब है अल खसाइसुल कुबरा एक ढेर ज़ईफ़ अक़वाल मुश्तरक मसलन यो ज़ईफ़ क़ौल पे किताब लिखल है चिक्कान ला युरा लहू ज़िल्लन फ़ी शम्सन वला क़मर पनवर और पसपोग में के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोरे नख का रखे दो तो रावी कज़्ज़ाब दे दा हदीस साबित न रहे मौजूद तबार के खुसूसियत दलील वाली इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह दाग़ मारिफ़तुस सुनन वल आसार के सफ़ा 273 और जल्द द्वैम के वन वे ट्रैफिक में चलेगा ना हमेशा दा पारा मुखालिफ मुआफ़िक़ टोल किताबों ने गोरे तब खबर बाने पोश दगरा कातू न गई दगे बारह की खबर गई ब्याद सैयद आयशा क़ौल नकल गई कान युसल्ली बादल असर वयनहा अनहा वयवासिलु वयनहा अनिल विसाल ब्याई फ़हाज़ा यरजउ इला इस्तिदामतिही लहुमा ला इला असल क़ज़ाए वल्लज़ी यदुल्लु अला ज़ालिका हदीसु क़ैस फ़ी क़ज़ाए रकातिल फ़ज्र बाद सलातिस सुबह कैस सहाबी चाचा अगर दो रकात कोल अगर दलील दे दे चदा दो माजीगर नरोस्तु संग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कार करे उदारेंगे द सहर मुझ पसे हम अगर दो रकात सुन्नत कर दी वन नबी सल्लम लम युनकिर अलैहि व ज़ालिका मिम्मा ला सुआला अलैहि बिया दे टोल बासु की आखिर की लिखी वलैसा फ़ीही माअनन यदुल्लु अला तख़सीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमादिगर दमुन नरुस्तो दमास्पखीन द्वारा का तकलीरी पदी के दाए से मजमून निश्तरे चागत दलालतों की पर तखसीस दा टिक दे चरा हनाफ मजहब दगा दे तो मालूम दे लेकिन द तखसीस द पारा द कम दलील ज़रूरत है मुहद्दिसीन वही चलते गया मौजूद न देख अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम।